ज्योतिर्नर्वणः स्वस्ति पूषा सुरोददानो स्वस्ति द्यावा पृथिवीषु चेतुना स्वस्तये वायुमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये देवा अवन्द्रुव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रपात्तमसः स्वस्ति मित्रवरुणा स्वस्ति वज्रेवती स्वस्ति न इन्द्रस्याग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृति स्वस्ति पन्तामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनरदाघ्नदा जानदा संगमे महे स्वस्तैनं दारुक्ष्यमरिष्टनेमि महद्भूतं वायुसन्देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रसकं समस्त बृहद्विशो नामिवारुयेम अम्भोमुजमाङ्घिरसङ्गयं च स्वस्या श्रेयं मनसा च दारुक्ष्य प्रयतपानशरणं प्रपद्ये स्वस्यं भाते शवयन्नास्तु शुभगं शुभं शुभगं शुभम् ओम अद्यपूर्वोक्तवङ्गनविशेषणविष्टायां शुभाभ्यां शुभे शोभनभ्युदयमुहूर्ते श्रीमहाविष्णु अनुज्ञे प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयवराद्ये श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरष्टाविंशत्महायुगे कलियुगे प्रथमवादे जम्बूद्वीपे वरदवर्षे वरदखण्डमेव दक्षिणदिग्भागे श्रीवेङ्कटाचलस्योत्तरदिग्भागे श्री अहोबिल गरुडाचलस्य पूर्वदिग्भागे श्रीरङ्गस्योत्तरदेशे गंगा गावेर्योर्मध्यदेशे भगवदालये भगवद्भागवताचार्याणां सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिकचन्द्रमानेन प्रभवादि षष्टिसंवत्सराणां मध्ये श्री शोभकृतनाम संवत्सरे उत्तरायणे हेमन्तऋतौ वैश्यमासे शुक्लपक्षे एकादशम्यान्तितो वासरः भानुवासरः शुभनक्षत्ररोहिणी नक्षत्र शुभयोग शुभकरणे वङ्गुण विशेषण विशिष्टायां सुभदस्य देवदेवस्य श्रीयःपते पुरुषोत्तमस्य कलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य अकलहेय प्रत्येक कल्याणगुणाकरस्य आदिमध्यान्तरहितस्य ध्रुवकौतकस्तपन उत्सवलिवेरात पञ्चविग्रहे अर्चावताररूपेण विष्णुपुरुषसच्चाच्युतनृत्तनाभिः अवतारस्य वासिष्ठमैत्रावरुणकौण्डिन्यत्रया ऋषेयप्रवरान्विता वसिष्ठसगोत्रोद्भवस्य हनुमत्सीता लक्ष्मणसमेत श्रीरामचन्द्रदेवतामुद्दिश्य रामचन्द्रदेवता प्रीत्यर्थं विशेष आराधनं च करिष्ये। ओम भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवस्तेजसा भगवतानुगृहीत भगवतानुध्यात भगवञ्ज्ञात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवान् अनुमन्यताम्। ओम ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापदं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुवरवन्ददलायदाक्षं रामं निजाचरविनाशकरं नमामि ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नददे पदं समूढमस्य भागं सुरे। ओं विष्णुमावाहयामि पुरुषमावाहयामि सत्यमावाहयामि अच्युतमावाहयामि अनिरुद्धमावाहयामि राममावाहयामि दशरथमावाहयामि काकुत्स्थमावाहयामि। श्रिय जातश्रियानिर्याय श्रियंबया जरदृप्या ददाति श्रियंबसा आनमुतत्वमा आयन् भवन्ति सत्या समिदामितद्रो। श्रियमावाहयामि धृतिमावाहयामि पवित्रीमावाहयामि प्रमोदायिनीमावाहयामि सीतामावाहयामि अयोनिजामावाहयामि। ओम लक्ष्मणमावाहयामि रामानुजमावाहयामि ऊर्मिलानाथमावाहयामि। ओम शब्दराजमावाहयामि वायुपुत्रमावाहयामि अनोतमावाहयामि। ओम प्रतद्विष्णुस्तपते वीर्याय मृगोणवीमकुजरो गिरिष्टाः यस्य ऋषत्रिष विक्रमणेश दक्षयन्तु भुवनानि विश्वा। ओम
रत्नसिंहासनात्मं पुष्पं परिकल्पयामि त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वामिने नमः हनुमः सीता लक्ष्मण समेत सीतारामचंद्र स्वामिने नमः पादयो पाद्यं समर्पयामि पृथिवे मेषेतां विचक्रमे सतच्च सम्मयित्वा विष्णुरस्तु तवदस्तवीयान्ते षड्गुश्च सविरस्य नाम हस्तया अध्यं समर्पयामि शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु वेतये शम्यो रविस्रवन्तु नः आचमनीयं समर्पयामि योगे योगे तवस्तरे वाजे वाजे हवामये सखाय इन्द्रमूतये ओम शुद्धेदकेन स्थापयामि युवं वस्त्राणि पीवसा वसा देहियोरच्चत्र मन्दहो सर्गा आवादिरतमन्वतानि विश्वारुतेन चेद वस्त्रादलङ्करणार्थं पुष्पं परिकल्पयामि ओम अग्निन्दोतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य कृतं उपवेदार्थं पुष्पं परिकल्पयामि दिव्यश्री चन्दनं परिकल्पयामि मे गन्धे दिव्यगन्धादिवासिताः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः दिव्यश्री चन्दनं परिकल्पयामि इमा आसमनश्रेष्ठ दिव्यपुष्पादिवासिताः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः पुष्पं परिकल्पयामि कीर्तन बाण ओम विष्णवे नमः महाविष्णवे नमः सदा विष्णवे नमः व्यापि नारायणाय विष्णवे नमः पुरुषाय नमः सच्चाय नमः चिदानरुद्धाय नमः ओम श्रीयाय नमः नृत्याय नमः प्रमोदाय नमः अनन्तान् विशेषाय नमः रामानुजनूर्मिलानाथाय नमः शब्दराजाय नमः वायुपुत्राय नमः हनुमते नमः ओम हनुमत् सीता लक्ष्मण समेत श्रीरामचंद्र स्वामिने नमः नानाविध परिमल पुष्पान् पूजान् समर्पयामि इमे धूपे दिव्यधूपा दिवासितपूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः धूपमाग्रापयामि धूपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि अर्चना कैङ्कर्य साफल्यसिद्ध्यर्थं साञ्चद्धं भगवदज्जद्धम् आर्धनारिकेलयत काश्मीरफलनिवेदनं परिकल्पयामि ओं नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायणाय मुखसिद्धं तांबूलादि सर्वोपचारान् समर्पयामि मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणा मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्दे चक्रवर्ती तनोजाय सार्वभौमाय मंगलम वेद वेदांत वेद्याय मेघश्यामलमूर्तये हिंसां मोहन रूपाय पुण्यश्लोकाय मंगलम सीता लक्ष्मण समेत श्री रामचंद्र स्वामिनः नीराजनं दर्शयामि नीराजनन्तरं शुद्धादिमनीयं समर्पयामि స్వామివారికి రక్షాబంధనం అనే కార్యక్రమం జరపబడుతుంది. సంకీర్తన ద్వారా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షిద్దాం. ఇప్పుడు పాడబోతున్న కీర్తన రాముని మరవకవే కేదారగౌళ రాగం. రాముని మరవకవే ఓ మనసారా రాముని మరవకవే సీతారాముని మరవకవే రాముని మరవకవే ఓ మనసారా రాముని మరవకవే సీతారాముని మరవకవే రాముని యాగముగాచిన పాప విరాముని సద్గుణధామ
विधारुनि लोकाधारुनि वंशोद्धारुनि सीता धीरुनि दैत्यविधारुनि लोकाधारुनि वंशोद्धारुनि सीता रामुनि मरवकवे ओ मनसा रामुनि मरवकवे सीता रामुनि मरवकवे ध्येयुनि मुनि जन गेयुनि गणनि भकायुनि देव रायुनि सीता ध्येयुनि मुनि जन ध्येयुनि गणनि भकायुनि देव रायुनि सीता रामुनि मरवकवे ओ मनसा रामुनि मरवकवे सीता रामुनि मरवकवे श्री गुरु चरणमुले गतियनिन सदा गति जहितुनि त्यागराज हनुनि श्री गुरु चरणमुले गतियनिन सदा गति जहितुनि त्यागराज नुतुनि रामुनि मरवकवे ओ मनसा रामुनि मरवकवे सीता रामुनि मरवकवे सीता रामुनि मरवकवे ఓం విష్ణుర్మాం రక్షతు చక్రమోద్ధం ధనుః పూర్వకం శక్తిర్దక్షిణం అపరం గతో దీచేన నందకోదస్తా భాసకరంతరే సుతరే స్రాహ విఘ్నో విఘ్నోతి సా ప్రసాదింద్రో భయదుఃఖాచ్యమో వరుణో విక్రమాద్ కుబేరో రక్షయ శ్రీ సర్వాభ్య ఊనాభ్య సంయుక్త మనసా సర్వే రక్షन्तు स्वस्तिदा विषत्पतिर्वृत्रः विमृतो असि वृषेन्द्रपुरयेतु नः स्वस्तिदा अभयङ्करः विष्णुस्त्वां रक्षतु चक्रभूर्धं धनपूर्वकं शक्तिर्दक्षिण अपरङ्गतो उदीचेनन्दकोदस्ता त्वा शिखिरन्तरे स्थितरे स्था विघ्नो विघ्नो देशप्रसादात् दुःखाद्यमो वरुणो विक्रमात् कुबेरो दक्षया श्री सर्वाभ्य ऊणाभ्यः सम्यक् सुमनसः सर्वे रक्षन्तु विष्णुर्मां रक्षतु चक्रवोर्धं धनुः पूर्वकं शक्तिर्दक्षिणमपरङ्गतो ते चेन्नन्दकोदस्ता आध्वाशिखरन्तरे स्वितरे स्त्राः विघ्ना विघ्नाधीशो प्रसादादिन्द्रो भया दुःखाद्यमो वरुणो विक्रमात् कुबेरो दक्षया श्री सर्वाभ्य ऊणाभ्यः सम्यक् सुमनसः सर्वे रक्षन्तु सन्धिमात्मज्योषं शन्नो देवीरविष्टय आपबन्धभेतये सन्ध्यारविश्रावन्तु नः రామచంద్ర ప్రభువు సీతమ్మ వారితో కలిసి రక్షాబంధనము గావించి ఉన్నారు. లోకరక్షణార్థము ఈ రక్షను నేను ధరిస్తున్నానని చెప్పి స్వామివారు అమ్మవారు ధరింపజేసుకోవడం జరిగింది. అనంతరము
భక్తులందరికీ కూడా ఆ రక్షణ పంపిస్తున్నారు. మగవారు కుడి చేతికి, ఆడవారు ఎడం చేతికి కట్టుకోండి. ఒక్కొక్క కంకణం ఇవ్వమ్మా, మిగిలితే తర్వాత ఇవ్వచ్చు. అందరికీ అందాలి కదా. విష్ణుర్మాం రక్షతు చక్రమోద్భం ధనుపూర్వకం శక్తిదక్షణం అపరంగదోదీచేన నందకోదస్తాః ధ్వాసకరంతరే సితరే ఇస్రాహ విఘ్నో విఘ్నదశ ప్రసాదింద్రోపయ దుఃఖాజ్యమో వరుణో విక్రమాత్ కుబేరో దక్షయశ్రీ సర్వాబ్జ భూనాబ్జ సంయుక్త మనసా సర్వే రక్షంతు అని చెప్పారు. ఈ రక్షణ ధరించడం వల్ల శ్రీ మహావిష్ణువు తన ఆయుధములతో అన్ని దిక్కులు వ్యాపింపజేసి భక్తుల యొక్క భయాన్ని దుఃఖాన్ని పోగొట్టి సర్వత్రా రక్షిస్తాడనే ఉద్దేశంతో ఈ రక్షణ అందరూ కూడా ధరింపజేసుకోవడం జరుగుతుంది. శ్రీరామచంద్ర ప్రభు యొక్క రక్ష అంటే శ్రీరామ రక్ష ఈ జగతుకు రక్షగా చెప్పబడింది. అటువంటి రక్షాబంధన కార్యక్రమం జరపబడి భక్తులందరూ కూడా ఆ రక్షను ధరింపజేసుకోండి. అలాగే జ్ఞాత శౌచ నివృత్తిద్దామని చెప్పారు. ఎటువంటి క్రతువు పూర్తయ్యేంత వరకు కూడా ఎటువంటి శౌచ విషయం తెలిసినా కూడా అది ఆ శౌచము అంటకుండా ఉండటం కూడా ఈ రక్షణ ధరింపజేసుకుంటూ ఉంటారు. అటువంటి రక్షాబంధన కార్యక్రమం అనంతరము విష్ణు పాదోద్భవీం గంగా అని చెప్పారు. విష్ణు పాదముల నుంచి ఉద్భవించినట్టు గంగా జలముతో శేషతల్పంపై శయనించే స్వామికి క్షీరముతో పాద ప్రక్షాళన కార్యక్రమము జరపబడుతుంది. త్రివిక్రమ అవతార రూపుడైనటువంటి వామనమూర్తి బలిచక్రవర్తిని 3 అడుగుల నేల దానముగా అడిగినప్పుడు సాక్షాత్తు 1 అడుగు పాతాళ లోకానికి 1 అడుగు ఊర్ధ్వలోకానికి ప్రవేశిస్తున్న సమయం నందు సాక్షాత్ బ్రహ్మచే కడిగినటువంటి పాదము. త్రేతాయుగమున కైకేయి తండ్రి అయినటువంటి కైకేయి రాజుకి ఒక మునీశ్వరుని యొక్క వరము చేత అది వరము అయినా కూడా కొన్ని వరాలు మనకి మంచిని కలిగిస్తుంటాయి, చెడుని కలిగిస్తుంటాయి. మనం కోరుకునే విధానం బట్టి ఉంటుంది. అలాగే కైకేయి రాజు ఈ పశు కీటాదుల దగ్గర నుంచి మానవుల దగ్గర నుంచి ఎవరు ఏది మాట్లాడుకున్నా స్పర్శించినా కూడా వారికి ఆ విషయం తెలిసేటట్టుగా అనుగ్రహించమని చెప్పి వరం కోరుకోవడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ఒకనాడు ఆ మునీశ్వరుడు వరం పొందిన తర్వాత కైకేయి రాజు ఒకనాడు తన భార్యతో ఏకాంతంగా ఉన్న సమయమునందు 2 చీమలు మాట్లాడుకుంటుండగా ఆ విషయాన్ని గ్రహించినటువంటి కైకేయి రాజు నవ్వుకున్నారంట. ఏమిటి విషయం అంటే, ఏకాంతంగా ఉన్న ఆ వృక్షమునందు కొంతకాలానికి ఈ వృక్షము చక్రవర్తి పాలన చేస్తుంది అని చెప్పి అనగానే వృక్షము చక్రవర్తి పాలన చేయడం ఏమిటని చెప్పిన ఉద్దేశంతో అతను నవ్వుకోవడం జరిగిందంట. అయితే కైకేయి రాజు యొక్క భార్య అయినటువంటి ఆమె తనను చూసి నవ్విందేమో అనే ఉద్దేశంతో ఎందువల్ల నవ్వారని చెప్పి ఆమె అహంకారముతో అతన్ని బలవంతం చేయడంతో ఆ రాజు నేను ఆ విషయాన్ని చెప్పినట్టయితే మరణిస్తాను అని చెప్పి చెప్పడము, అయినా కూడా ఆమె అహంని వదలకుండా అతన్ని పట్టుబట్టించడము, అటువంటి భార్య తగదు అని చెప్పేసి విడిచిపెట్టడం జరుగుతుందంట. కొంతకాలానికి ఆ వృక్షము విరగడము, తర్వాత ఆ వృక్షమే రామచంద్ర ప్రభువుకి పాదుకులుగా తయారు చేయబడి రామచంద్ర ప్రభువు ఆ పాదుకలను ధరించినట్టుగా చెప్పబడుతుంది. రామచంద్ర ప్రభువు వనవాసానికి వెళ్ళిన తర్వాత భరతుడు పట్టాభిషేకాన్ని గావించాలని ప్రయత్నించినప్పుడు భరతుడు కాదని చెప్పి ఆ యొక్క రామచంద్ర ప్రభు యొక్క ప్రభువునే పట్టాభిషిక్తుని అవ్వనగా తను పితృవాక్య పరిపాలకుడు అయినటువంటి తన తండ్రి ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టడమే తప్ప నేను ఈ యొక్క సింహాసనం మీద ఆశతో నేను జయిస్తే ఈ దశరథ రాజు వంశానికే అవమానం అని చెప్పి అనడము,
అప్పుడు భరతుడు రామచంద్రుడు యొక్క పాదుకుల్ని తీసుకుని వెళ్ళి 14 సంవత్సరములు ఆ పాదుకులు రామచంద్ర ప్రభువు యొక్క పాదుకులు రామరాజ్యాన్ని పాలించినట్టుగా చెప్పబడుతుంది, అయోధ్య రాజ్యాన్ని పాలించినట్టుగా చెప్పబడుతుంది. అటువంటి పాదుకులు రామచంద్ర ప్రభువు యొక్క పాద ధూళి చేత అహల్య శాప విమోచనం కలిగించినటువంటి పాదము. అటువంటి పాద ప్రక్షాళన అనే ఘట్టము జరగబడుతుంది. ఎవరైతే ఆ రామచంద్ర ప్రభు యొక్క పాదక ప్రక్షాళన కార్యక్రమంలో వీక్షిస్తారో అగ్నిలో దూది వేస్తే ఏ విధంగా అయితే ఆహుతవుతుందో అలాగా మనము చేసుకున్నటువంటి పాపకర్మలన్నీ కూడా నశిస్తాయని చెప్పబడుతుంది. అటువంటి రామచంద్ర ప్రభు యొక్క పాదుక ప్రక్షాళన కార్యక్రమము ఇప్పుడు జరపబడుతుంది. అందరూ కూడా వీక్షించండి. రామ సంకీర్తనతో ఈ కార్యక్రమ ఘట్టము జరపబడుతుంది. ఓం పాపపాధవనే దినే ద్విషంతన్నాశయంతు మే అస్మిన్ కులే బ్రహ్మవచ్చస్య దాని నమోస్త్వనంతాయ సహస్రమూర్తయే సహస్రపాద శిరోరుబాహవే సహస్రనామ్నే పురుషాయ శాశ్వతే సహస్రకోటియుగదాదినే నమః. ఓం అపపాదావనే జనే ద్విషంతన్నాశయంతు మే అస్మిన్ కులే బ్రహ్మవచ్చస్య సాని. రామ కోదండ రామ రామ కళ్యాణ రామ 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 రామ సీతాపతి రామ నీవే గతి రామ నీకు బ్రోకితి రామ నీ చేజిగితి రామ సీతాపతి రామ నీవే గతి రామ నీకు బ్రోకితి రామ నీ చేజిగితి రామ కోదండ రామ రామ కళ్యాణ రామ రామ కోదండ రామ రామ కళ్యాణ రామ రామ నీకెవరు జోడు రామ శ్రీకంఠ జూడు రామ నేను నీవాడు రామ నాతో మాట్లాడు రామ నీకెవరు జోడు రామ శ్రీకంఠ జూడు రామ నేను నీవాడు రామ నాతో మాట్లాడు రామ కోదండ రామ రామ కళ్యాణ రామ రామ కోదండ రామ రామ కళ్యాణ రామ. రామ నామమే మేలు రామ చింతనే చాలు రామ నీవు నన్నేలు రామ రాయుటే చాలు రామ నామమే మేలు రామ చింతనే చాలు రామ నీవు నన్నేలు రామ రాయుటే చాలు రామ కోదండ రామ రామ కళ్యాణ రామ రామ కోదండ రామ రామ కళ్యాణ రామ రామ నీకొక్క మాట రామ నాకొక్క మూట రామ నీ పాటే పాట రామ నీ బాటే బాట రామ నీకొక్క మాట రామ నాకొక్క మూట రామ నీ పాటే పాట రామ నీ బాటే బాట రామ కోదండ రామ రామ కళ్యాణ రామ రామ కోదండ రామ రామ కళ్యాణ రామ. రామ వేరించలే రామ నేనందైనాను రామ వేరించలేను రామ ఎన్నాడైనాను రామ భయగలేను రామ
ఎన్నాడైనాను రామ వేరంచలేను రామ ఎన్నాడైనాను రామ భయదలేను రామ కోదండ రామ రామ కళ్యాణ రామ రామ కోదండ రామ రామ కళ్యాణ రామ రామ వీరాజ రాజ రామ ముఖజిత రాజ రామ భక్త సమజ రక్షిత త్యాగరాజ రామ వీరాజ రాజ రామ ముఖజిత రాజ రామ భక్త సమజ రక్షిత త్యాగరాజ రామ కోదండ రామ రామ కళ్యాణ రామ రామ కోదండ రామ రామ కళ్యాణ రామ రామ కోదండ రామ రామ కళ్యాణ రామ రామ కోదండ రామ రామ కళ్యాణ రామ. స్వామివారికి వస్త్ర సమర్పణ అనే ఘట్టం జరగబడుతుంది. ఈ వస్త్ర సమర్పణలో ద్వాపర యుగమున శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ద్రౌపదీదేవికి కురుసభలో ఎటువంటి అవమానం జరగకుండా అనేక వేల వస్త్రాలు దానం చేసినట్టుగా చెప్పబడుతుంది. అటువంటి రామచంద్ర ప్రభువుకి మనము వస్త్రం సమర్పించుకునే భాగ్యం మనకు కలిగింది. ఏ విధంగా ఒక్కొక్క భక్తుడు ఒక్కొక్క నూలిపోగుగా మారి భక్తి అనే దారంతో మలచబడినటువంటి వస్త్రాన్ని నీకు సమర్పిస్తున్నామయ్యా అని చెప్పి ఆ స్వామివారికి వస్త్ర సమర్పణ గావించడం జరుగుతుంది. ఓం ఓం తేజోవత్స్యావస్సవితుః ప్రసవే అశ్వినోర్బాహుభ్యాం పూష్ణమస్తాభ్యాం ప్రతిగృహ్ణామి. శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైనటువంటి హనుమత్ సీతా లక్ష్మణ సమేత శ్రీ రామచంద్రస్వామి వారి యొక్క వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవ సమయమునందు దాసానుదాసులు స్వామివారి భక్తులు స్వామివారికి సమర్పించినటువంటి నూతన వస్త్రద్వయం. ఓం ఇవం వస్త్రాని పీవసావసాధే యువోరచ్చిద్రో మంతవోహ సర్గాః అవాతిరతమనృతాని విశ్వా ఆర్తేన మిత్రా వరుణా సచేథే. ఓం యన్మధునోమదవ్యాం పరమన్నాజ్యం వీర్యం తేనాహం మధునామధవ్యేన పరమేనాన్నాద్యేన వీర్యేణ పరమోన్నాదో మధవ్యోసాని తేజసే త్వా శ్రేయససే బలాయాన్నాద్యాయ ప్రాశ్నామి. యోగే యోగే తవస్తరం వాజే వాజే హవామహే సకాయ ఇంద్రమోదయే శన్నో దేవీరవిష్టయాపో భవంతు పీతయే. శమ్య రవిస్రవంతు నః. ఓం గౌర్ధేన భవ్యా మాతా రుద్రాణాం దుహితా వసో నాగుస్వసాదిత్యానాం అమృతస్య నాభిః ప్రణువోచం చికితుషే జనాయ మాగామనాగామదితిం వదిష్ట. భక్తులందరూ కూడా మనస్సులో ఒక్కసారి గాం దదామి అని సంకల్పం చేసుకోండి. గౌరస్య పహత పాప్మాపపాప్మానం జహి మమ చ అముష్య చ హనన్మే ద్విషం తగుం హతో మే ద్విషత్కురు తత్స్వభూతం విరాడన్నం తన్మాక్షాయితస్య తేసియ తన్మ ఊర్జంధాః గోదాన ముహూర్త శుభ ముహూర్తో అస్తు. హనుమత్ సీతా లక్ష్మణ సమేత రామచంద్ర స్వామికి జై. గోవింద గోవింద. మధుప్రాసన గోదాన కార్యక్రమాలు జరిగాయి. మధుప్రాసన పాలు తేనె మిళితమైనటువంటి పదార్థాన్ని స్వామికి అందించడం ద్వారా తేజస్సుని శక్తిని ఆయుష్ని ఇస్తుందని చెప్పబడుతుంది. అటువంటి మధుప్రాసన జరపబడి గోదానం అనే ఘట్టం జరగబడింది. ఈ గోదానము చేయడం వల్ల గోలోక ప్రాప్తి కలుగుతుందని, అలాగే సత్సంతానం కలుగుతుందని చెప్పి గోవుని దానం చేయడం వల్ల గ్రహంలో
గ్రహ దోషాలు కానీ గృహంలో ఉన్న దోషాలన్నీ తొలుగుతాయని చెప్పి, అలాగే పితృదేవతలు కూడా తరిస్తారని చెప్పి చెప్పబడుతుంది. రామచంద్ర ప్రభువు యొక్క వివాహ సమయం నందు 1,00,000 గోవులు దానము చేసినట్టుగా చెప్పబడుతుంది. అటువంటి గోదాన కార్యక్రమం జరపబడి ఇప్పుడు మంగళకరమైన అష్టకములతో చూర్ణికతో సుముహూర్త కార్యక్రమము జరపబడుతుంది. తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపదే తేంగ్రగస్వరామి కౌసల్యా ప్రియనందన రఘుపతి కోదండ దీక్షా గురు ధీమాన్ పంకజలోచన స్వర్ణత సీతామనోవల్లభ రామశ్చత్ర నిభర్వనో గుణనిధి గంభీరవారానిధి కాకుస్తాన్ భయసంభవచ్చ భవతాం కుర్యాత్ సదా మంగళం. సావధాన శుభలగ్నే సావధాన సుముహూర్తే సావధాన శుభనక్షత్రే సావధాన శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన సావధాన. సాకేతపురీశ్వరే దశరథే పుత్రీయ నామ్యద్ధరే క్షీరాన్నం ప్రతిపాదయచ్చతి కదందిష్ట్యావధోప్యస్వయం కృత్వాత్మానమవాతరక్షితదలయోసో చతుర్థాహరి సశ్రీమాన్ జగదేకమోహనవపర్దజ్యాత్ సదా మంగళం. సావధాన శుభలగ్నే సావధాన సుముహూర్తే సావధాన సునక్షత్రే సావధాన శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన సావధాన. లక్ష్మీశో భువనత్రయే నివసతో దేవాన్ మనుష్యోరగాన్ సంత్రాతుం కరుణానిధిః కరుణయా మార్తాండవంశే యయౌ కౌసల్యా